श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे बुद्धैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भास्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनादलिता किल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैरमल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासु भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थम् निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं तेजं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमन्दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तारमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमे श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्बीजन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः
ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾಟಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೇ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾಗುರುಂ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ಮೂರನೇ ಅಧಿಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನಿನ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆದ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಎಂಬುದು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ ಅನುಮಾನವಾಗಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ. ನನು ಅತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಅಭಾವೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತರಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದ ಕಥಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಈಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿ. ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರೇನಂತಾರೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ವಾಕರ ವಾದ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಕ ಪ್ರಮಾಣಿನಃ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಂತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತರಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಕ ಪ್ರಮಾಣಿಗಳು ಚಾರ್ವಾಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಗಮರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥನಾದ ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಅತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಅಭಾವೇನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತರಸ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಮಾನವಾಗಲಿ ಆಗಮವಾಗಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಥಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಈಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇತಿ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಂ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಚನೇನ ನಿರಾಚಷ್ಟೇ ರೇತಃ ಇತಿ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಚನದಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ. ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾವಧಿ, ಕೋಟ್ಯಾವಧಿ ಅನಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನಬೇಡ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹತ್ತಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ರೇತೋ ಧಾತುರು ವಟಕಣಿಕಾ ಘೃತಧೂಮಾದಿವಾಸನಂ ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿರಯಸ್ಕಾಂತಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತೋಂಭುಭಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೇತ್ಯಭೂತಾಪ್ಯಯಶ್ಚೈವ ದೇವತಾಭ್ಯುಪಯಾಚನಂ ಮೃತೆ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ನೋಡು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡ ಅಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ರೇತೋ ಧಾತು, ಮೊದಲನೇದ್ದು ರೇತಸ್ಸು ವೀರ್ಯ, ಧಾತು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರೇತಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸಿಂಚನವಾದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವದ ಶರೀರದ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ರೇತಸ್ಸು. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶರೀರ ಸಹಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ರೇತಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೇತಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅಂಬೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಧಾತುಗಳು, ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಆ ಧಾತುಗಳ ವಿಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಕಾರ. ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಧಾತುವಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ. ವಟಕಣಿಕ, ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜ, ಆಲದ ಬೀಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಘೃತ ಧೂಮಾದಿವಾಸನಂ, ಘೃತ ತುಪ್ಪ, ಧೂಮಾದಿವಾಸನಂ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಯ ವಾಸನೆ, ಧೂಮದ ವಾಸನೆ. ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿರಯಸ್ಕ್ರಾಂತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಆ ಜಾತಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಯಸ್ಕಾಂತ, ಲೋಚಿಮಕ್ ಅಂತೇವೆ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಯಸ್ಕಾಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಣಿ, ಅಂಬುಭಕ್ಷಣಂ ನೀರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಶವದ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶವ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೇತ್ಯ ಭೂತ ಅಪ್ಯಯಶ್ಚೈವ. ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾಭ್ಯುಪಯಾಚನಂ, ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧಿ. ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವೇ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮೃತೆ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ, ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು? ರೇತೋ ಧಾತ್ವಾದಿ
ಅತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸತ್ವೇ ರೇತಸ್ಸು ಧಾತು ಮೊದಲಾದ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ರೇತಸ್ಸು ಧಾತು ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ರೇತಸ್ಸು ಧಾತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರೇತಸ್ಸು ಧಾತು, ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ, ತುಪ್ಪ, ಧೂಮಾದಿ ವಾಸನೆ, ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಅಯಸ್ಕಾಂತ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಣಿ, ನೀರು ಕುಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ, ರೇತೋ ಧಾತ್ವಾದಿ, ರೇತಸ್ಸು ಧಾತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸತ್ವೇ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಾದಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಮಾಪಕಂ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಪಕವಾಗಿವೆ, ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಪಕವಾಗಿವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ತಥಾಹಿ ನೋಡಿ, ರೇತಶರೀರಯೋ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಸ್ತಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ರೇತಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ. ರೇತಸ್ಸಿಗೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ರೇತಸ್ಸಿಗೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಮಣ್ಣು ಘಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಘಟನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ಬಹುದು. ರೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳು, ರೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ರೇತಸ್ಸು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಶರೀರಕ್ಕೂ ರೇತಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ನಚ ಅಸೌ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏನ್ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೇತಸ್ಸತ್ವೇ ಶರೀರ ಸತ್ವ, ರೇತೋಭಾವೇ ಶರೀರಾಭಾವ. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಈ ಶರೀರ ರೇತಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ನಿಯಮದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ತಾನೆ. ಅತಃ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವ, ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾಖ್ಯ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಮಾನತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ. ಇದೇನೆ ರೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇತಸ್ಸಿದ್ದರೇನೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಹುಟ್ಟೋದು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರೇತಸ್ಸಿದ್ದರೇನೆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಜನನ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ರೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅತಃ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕಿತ್ವಾಖ್ಯ ಅನುಮಾನಸ್ಯ ಮಾನತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ. ಈ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ನಿಯಮವುಳ್ಳ, ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಶರೀರೇ ಸಿಕ್ತಸ್ಯ ಅಕಾರಣತ್ವೇನ. ಸರಿ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ
ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಜೀವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಈಶ್ವರನನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೇತಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಸತ್ತ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ರೇತಸ್ಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತದ? ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಟೀಕರಾಯರಂತಾರೆ ಮೃತ ಶರೀರೇ ಸಿಕ್ತಸ್ಯ ಅಕಾರಣತ್ವೇನ. ವಸ್ತುತಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಮೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಿಕ್ತವಾದ ರೇತಸ್ಸು ಅದು ಶರೀರ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಶರೀರೇ ಸಿಕ್ತಸ್ಯ ಅಕಾರಣತ್ವೇನ. ಮೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸರ್ವಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಮಾಡತಾನೆ. ಯದಧಿಷ್ಠಿತೆ ಪರಿಣಮತೆ ತಜ್ಜೀವ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶರೀರವೂ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೇತಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಜೀವ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಆ ಶರೀರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಿನ ರೇತಸ್ಸೇ ಅದು ಶರೀರ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಜೀವ ಅಂಬೋನನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಜೀವರನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಒಂದು ಹನಿ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದರೆ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೋ ಅವನೇ ಜೀವ. ಜೀವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಅಂಬೋನನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಮೃತ ಶರೀರೇ ಸಿಕ್ತಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವೇನ. ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಅದು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಯದಧಿಷ್ಠಿತೆ ಪರಿಣಮತೆ. ಯಾವ ಜೀವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇತಿ ತಜ್ಜೀವ ಸಿದ್ಧಿ. ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಬದುಕಿದೆ, ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವಂತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟೀಕರಾಯರು. ನಚ ಜೀವತ್ ಸರ್ವ ಶರೀರೇ ಪತಿತಂ ನಚ ಕಾರ್ಯಕರಂ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪುರುಷನ ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಆ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸಂತಾನ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೇತಸ್ಸಿಂಚನವಾದರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಟೀಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ. ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ, ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಇರಬಹುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಇರಬಹುದು, ರೇತಸ್ಸಿಂಚನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಜನನವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ತತ್ವ ಏನು? ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಜೀವತ್ ಸರ್ವ ಶರೀರೇ ಪತಿತಂ, ಬದುಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿದ ರೇತಸ್ಸು ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಶರೀರದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ತತ್ಪ್ರೇರಕ ಈಶ್ವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ, ಟೀಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಐದನೇ ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕು. ಐದನೇ ಕಾರಣವೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಜಡಾರೇ. ಬರೇ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ರಿ, ಅದೂ ಜಡ. ಆ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೇನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು. ಜಡವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಅಂಬೋನನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಬೋನನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅತಃ ತತ್ಪ್ರೇರಕ ಈಶ್ವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ. ಪ್ರೇರಕನಾದ ಈಶ್ವರ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೇನೆ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವುದು, ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತಃ, ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ರೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂಬೋದು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಅಂಬೋನ್ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂಬೋದು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಈಶ್ವರ ಅಂಬೋನ್ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ. 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತತಃ ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಆಗಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಈಶ್ವರ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏವಂ, ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಟೀಕರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ವಾತಾದಿ ಧಾತು ಅಪಥ್ಯಾತ್ ವಿಕ್ರೀಯತೆ ನಾಪಿ ಮೃತ ಶರೀರೇ ನ ಜೀವತ್ ಶರೀರೇಶು ಸರ್ವೇಶು. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೇತಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜೀವ, ದೃಷ್ಟ, ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಇವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ 3 ಧಾತುಗಳು. ಈ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇವಿರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎಂಬ ಈ ಧಾತುಗಳು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ
ಅಪಥ್ಯಕ್ಕೂ ಧಾತು ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಇದ್ದ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಎಂಬ 3 ಧಾತುಗಳಲ್ಲೇನೆ ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಪಥ್ಯಾಚರಣಕ್ಕೂ ಅಪಥ್ಯಗೂ ಧಾತು ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾತಾದಿ ಧಾತು ವಿಕಾರ ಇದು ಅಪಥ್ಯದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪಥ್ಯಾದಿಕಂ ಸತ್ವೇ ಧಾತು ವಿಕಾರ ಸತ್ವಂ, ಅಪಥ್ಯಾಭಾವೇ ಧಾತು ವಿಕಾರ ಭಾವ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಪಥ್ಯಕ್ಕೂ ಧಾತು ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಎಂಬುದೇ ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಅಪಥ್ಯ ಸತ್ವೇ ಧಾತು ವಿಕಾರ ಸತ್ವ, ಅಪಥ್ಯಾಭಾವೇ ಧಾತು ವಿಕಾರ ಭಾವ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಏವಂ ವಾತಾದಿ ಧಾತು ಅಪಥ್ಯಾದ್ ವಿಕ್ರಿಯತೆ. ಮೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧಾತು ವಿಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಸತ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧಾತು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧಾತು ವಿಕಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳ ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಅತೀಂದ್ರಿಯನಾದ ಆತ್ಮ ಜೀವಾಂಬೋನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ, ಯಾವುದೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಆದಾಗ ಸತ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾತುಗಳ ವಿಕಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗುತ್ತಾ? ಸತ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳ ವಿಕಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಧಾತುಗಳ ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧಾತು ವಿಕಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಥ್ಯಾಚರಣೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧಾತು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೆಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಾದಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎಂಬ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಅಂಬೋನಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರೇರಕನಾದ ಈಶ್ವರ, ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅದೃಷ್ಟಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪದರೇನೆ ಹಿಂತಲ್ಲಿ ಧಾತು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂತಲ್ಲಿ ಧಾತು ವಿಕಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಏನು ಎಂಬೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅದೃಷ್ಟರಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ, ಜೀವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಈಶ್ವರ ಇವರನ್ನ ಒಪ್ಪದರೇನೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಇವರನ್ನು ಒಪ್ಪದರೇನೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಮೂರನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ. ವಟಕಣಿಕಾತಃ ವಟಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ವಟಕಣಿಕಾತಃ ವಟಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಟಬೀಜದಿಂದ ವಟವೃಕ್ಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಟಬೀಜಕ್ಕೂ ವಟವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಯಮ ತಾನೆ. ವಟಬೀಜ ಸತ್ವೇ ವಟವೃಕ್ಷ ಸತ್ವ, ವಟಬೀಜಾಭಾವೇ ವಟವೃಕ್ಷಾಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ವಟಬೀಜಕ್ಕೂ ವಟವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಈ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಆದರೆ ವಟಬೀಜ ವಟವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಈ ವಟಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗ
ಆಲದ ಮರ ಹುಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜಗಳನ್ನೇ ಹುರಿದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ಭರ್ಜನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಟವೃಕ್ಷದ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕದಲಿ ಕಾಂಡ ಬಾಳೆ ಮರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹುರಿದು ಹಾಕಿದಾಗ ವಟವೃಕ್ಷ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ರಿ, ಬಾಳೆ ಮರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕದಲಿ ಕಾಂಡ ಜನನಸ್ಯ ಕಾರಣ ತಂತು ಬರೀತಾರೆ. ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೀಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಚ ಭರ್ಜಿತಾಭ್ಯಃ, ನೋಡಿ ವಟವೃಕ್ಷ ಇದು ವಟ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹುಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದಾಗ ಅದು ವಟದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ನಾಪಿ ಅಭರ್ಜಿತಾಭ್ಯ ಸರ್ವಾಭ್ಯ, ಹೋಗ್ಲಿ ಹುರಿದಿಲ್ಲ, ವಟ ಬೀಜ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ವಟವೃಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರೂ ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುವ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಕನಾದ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಈಶ್ವರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು. 3 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 4ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತುಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ತುಪ್ಪನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ತಿನ್ನವರಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ. ಘೃತೇನ ಪೀನತಾ ಜಾಯತೆ, ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಘೃತೇನ ಪೀನತಾ ಜಾಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೂ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟನಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅದು ನೋಡಿ, 10 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಈಶ್ವರನನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ. ಘೃತೇನ ಪೀನತಾ ಜಾಯತೆ, ತುಪ್ಪಕ್ಕೂ ಪೀನತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೇಮ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಘೃತಸತ್ವೇ ಘೃತಪದೇನ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ನೀವು ಪೀನತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಔಷಧಿ ಆದಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಬರೀ ತುಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟನಾಗಬಹುದು. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಔಷಧಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಘೃತಾಧಿಕಂ ಸತ್ವೇ ಪೀನತ್ವ ಸತ್ವಂ, ಘೃತಾದ್ಯಭಾವೇ ಪೀನತ್ವಾಭಾವ. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಒಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಘೃತ ತುಪ್ಪ ಪೀನತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸತ್ತ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಸತ್ತ ಶರೀರದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೇನೋ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬದುಕಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಶರೀರ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸತ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ನಚ ಮೃತ ಶರೀರೇ ನಾಪಿ ಜೀವತ್ ಸರ್ವ ಶರೀರೇಶು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೂ ಅವರು ಸೊಣಕಲಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಕೀಟ್ ಗಟ್ಟಲೆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇನು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೀನತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಪೀನತ್ವಕ್ಕೆ ಘೃತ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾರಣವಾದ ಘೃತ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೀನತ್ವ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀನತ್ವ ಬರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಈಶ್ವರ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ 4 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು 5ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಧೂಮದ ವಾಸನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಇದ್ದಾಗ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳು ಬಿಡ್ತವಂತೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧವಾದ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಧೂಮಾದಿ ವಾಸನೇನ ವೃಕ್ಷೇಶು ಪುಷ್ಪಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಾಯತೆ. ಟೀಕರ ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಗೆಗೂ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದೆ. ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧೂಮ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೀಗ, ನಚ ಶುಷ್ಕೇಶು ನಾಪಿ ಅಶುಷ್ಕೇಶು ಸರ್ವೇಶು. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಶುಷ್ಕವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾವ? ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಗಿಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಶುಷ್ಕವಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಧೂಮಾದಿ ವಾಸನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಿಡ ಮರಗಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂನೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಯಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ, ಬರೇ ಅದು ಎಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಸಿರು ಎಲೆ. ಶುಷ್ಕ ಏನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರೇ ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲಂಕಾರದ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಧೂಮದ ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ? ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಪುಷ್ಪ ಬಿಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಗಿಡದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಬಿಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಕನಾದ ಈಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಈಗ 5 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯ್ತು. 6ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧನ ವಿಶೇಷಾತ್ ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಭವತಿ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಈ ಚೇತನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹದಿಂದ ಜೀವ ಈಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇಹದಿಂದ ಇದ್ದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದೇಹದ ಸ್ಮರಣೆ, ನಾನು ಹುಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಸಿಂಹ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದರ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನರ್ಥ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಲಿ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟೆ.
ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಧನ ವಿಶೇಷ ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಭವತಿ ನಚ ಚೇತನ ಅಭಾವೇ. ನೋಡಿ, ಸಾ ನ ಯುಕ್ತ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಬರೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಜಡವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಡವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಚ ಅಸ್ತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ. ನೋಡಿ, ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ, ಶರೀರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಾವು. ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟ ಈಶ್ವರ, ಈ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅನ್ವಯವು ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಮ ರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡೋಣ. ಸುಮಾರು ಬಹುಶಃ 7ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅಯಸ್ಕಾಂತೇನ ಅಯೋ ಭ್ರಮತಿ. ಅಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ಆಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ಆಕೃಷ್ಟವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಜಡವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನಕತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಜಡವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಡವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ಜಡವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಬೋದು ಬರಬೇಕಾದೀತು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಇರಬಹುದು. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಂಡನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಜನಕತ್ವ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈಶ್ವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಈಶ್ವರನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಚೇಷ್ಟಕತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಚೇಷ್ಟಕತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಜನಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಚೇಷ್ಟೆ, ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಲ್ರಿ, ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ 3-4 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.